سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد راشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل خصوصا إلى سيدنا الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي وسيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالغ سيد الإمام يحيى بن شرف النووي شيخ محمد النووي بن عمر البندري بأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أمي الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدوس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدوس العدد سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العدوس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المحضر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأقدس سيد الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب أحمد بن زين العبدي سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصواب صاحب العدد سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوس علي بن محمد بن حسين شيخي سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الحبيب محمد بن علي بن عباس عيسى الفادني المهدي سيد شرواني عبد سيدي ومرشدي ومربي الروح محمد زيني بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخنا الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله تعالى. Yang ketiga, orang yang beragama
yakni orang yang ketiadaan fasik, maka jangan bersahabat dengan orang yang fasik, yaitu orang yang mengerjakan dosa yang besar dan mengekalkan dosa yang kecil. Karena bercampur dengan orang yang fasik itu meringankan akan pekerjaan maksiat dan memudahkan akan dia di dalam hati dan menghilangkan akan benci maksiat di dalam hati. Barangkali jadi muwafakat sepertinya pada berbuat maksiat. Maksudnya yang ketiga daripada 5 macam kriteria yang dikatakan oleh Imam Ghazali orang yang harus kita kawani, yaitu orang yang beragama. Hendaklah kita bakawan lawan orang nang agamanya kuat, orang yang pemakaian ilmu agamanya itu mantap. Jangan berkawan dengan orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang mengerjakan dosa besar. Umpama dia minuman keras, umpama dia berzina, umpama dia seorang pendusta, selalu berdusta, umpama dia selalu meninggalkan sembahyang atau hari-hari sembahyangnya balang kambingan. Dia cuma sembahyang maghrib lawan isya, subuh melaur, zuhur aur, asar kunyur-kunyur. Maghrib lawan isya hanya sembahyang. Dikiranya itu adalah hal biasa, padahal itu adalah dosa besar. Jangan bakawan lawan orang fasik. Nang kaya ini orang yang sembahyang balang kambingan itu hukumnya fasik, jangan dikawani. Nah, termasuk orang yang mengekalkan dosa kecil. Jadi dosa ganal digawinya, dosa kecil terus menerus. Napa dosa kecil? Ketujuh basi sirit lawan bibinian, walaupun itu dosanya kecil, tapi hari-hari menyirit. Lah, duduk di palatar. Kisahnya kitab aja bang, kisahnya tuh. Nah, mencegitat tapi nah jangan menyirit Raja Kimata. Ialah Muhammad. Nah, Raja Kimata itu dosa tuh Muhammad deh. Tapi terus menerus walaupun dosa kecil ditambahinya sembahyang balang kambingan, itu fasik ngarannya. Monang gaya itu fasik, jangan bakawan lawan orang nang gaya itu. Berarti bakawannya pas orang santri mesti bakawan lawan santri, karena orang santri agamanya kuat. Barang itu nang jelasinya berilmu agama, agamanya kuat. Jadi mun orang pondokan boleh ke rumah lalu bakawan lawan orang nang kada sembahyang atau balang kambingan, bahaya. Apa bahayanya? Bahayanya bercampur dengan orang yang fasik itu meringankan akan pekerjaan maksiat. Kita telah bakawan lawan orang fasik nang sembahyang balang kambingan, nang ditambah nang lain-lain itu, biasanya akibat nang kita tanggung itu, kita itu menganggap remeh, menganggap biasa perbuatan maksiat, seakan-akan sembahyang balang kambingan itu biasa karena ini terbiasa. Lalu kita kawani, kita umpat jadinya. Umpat napa? Setidak-tidaknya umpat maintingakan, umpat meremehkan, umpat menganggap ringan perbuatan maksiat.
berbahaya. Nah, berikutnya dan memudahkan akan dia di dalam hati. Mungkin sampai ke dalam hati meringankan apa? Menganggap ringan perbuatan maksiat, dan itu berbahaya. Dan menghilangkan benci akan maksiat. Kalau kita berkawan lawan orang fasik, maka hati kita akan meringankan maksiat, bahkan kita kada benci lagi lawan maksiat. Padahal kalau kada benci maksiat berarti senang kada? Senang. Kalau senang lawan maksiat, hukumnya maksiat. Hukumnya itu sudah maksiat. Ada kalimat kaidah banyak. Kaidah. Dan ini kalau dikembangkan luas karena kaidah. Kaidah itu jadinya usul. Napa kaidahnya? Ar-ridho bil maksiati maksiatun. Kaidah. Ar-ridho bil maksiat maksiatun. Ridho dengan maksiat hukumnya maksiat. Kita kadang menggawi maksiat memang, tapi kita ridho ketujuh maksiat sudah hukumnya. Ridho dengan kekafiran itu sudah maksiat. Apapun kemaksiatan itu dihukumkan bila kita ridho, hukumnya maksiat. Disinilah salah sebagian orang membuat dalil bahwa mengucapkan Natal itu hukumnya haram. Salah satu dalilnya adalah kita menyetujui dengan kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka itu sangat fatal, adalah Nabi Isa dipadahkan anak Tuhan. Nabi Isa dipadahkan Tuhan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisun salasa. Sungguh menjadi kafir orang yang mengatakan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Yesus. Yesus itu adalah Nabi Isa. Kita, Yesus itu Nabi Isa adalah satu hamba Allah, bukan anak Allah. Yang kedua, setelah beliau hamba Allah, beliau adalah Rasul Nabi dan Rasulnya Allah. Kita kada setuju dengan keyakinan orang yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Nah, sehingga 25 Desember itu dikatakan adalah hari kelahiran Isa Al-Masih. Lalu dirayakan, lalu kita mengucapkan Natal. Bolehlah, kada boleh menurut orang yang berdalilkan salah satunya adalah ar-ridha bil maksiati maksiatun, ar-ridha bil kufri kufur. Ridha dengan kemaksiatan itu hukumnya maksiat. Ridha dengan kekufuran hukumnya kafir. Sehingga dengan salah satu dalil ini sebahagian ulama mengatakan mengucapkan Natal itu, selamat Natal itu adalah haram. Adapun sebahagian ulama berpendapat mengucapkan Natal itu bukan bagian daripada ibadah. Bukan berarti menyetujui keyakinan mereka, kada.
25 Desember kalau memang itu tuh kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa berkata, "Wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amut." Salam sejahtera atasku pada hari aku dilahirkan dan diwafatkan. Artinya apa? Artinya menurut sebagian orang mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa itu adalah ada dalam Al-Quran. Lalu oleh sebagian ulama boleh aja mengucapkan selamat Natal selama hati kita tidak membenarkan keyakinan mereka. Kita kadang membenarkan keyakinan orang yang meyakini bahwa Isa itu adalah anak Tuhan atau Isa itu adalah Tuhan. Tapi kita meyakini Isa itu adalah hamba Allah, Isa itu adalah Rasulnya Allah yang lahir menurut sebagian orang adalah 25 Desember. Kalau kita tahunya di kitab bahwa Nabi Isa itu dilahirkan di satu tempat yang bernama Baitul Lahmin, Bethlehem, yang ada di Palestina. Bah, itu sarahai. Orang yang mengucapkan selamat Natal selama kada meyakini dengan apa yang mereka yakini bagi orang yang merayakan Natal, kita hanya sekedar menghormati mereka dan mungkin ikut bergembira, tapi gembiranya dengan kelahiran Nabi Isa sebagai hamba Allah dan Rasul Allah itu kada apa-apa. Kada apa-apa. Kenapa? Karena ar-ridha bil maksiati maksiatun. Senang katuju lawan maksiat itu maksiat. Maksiat. Kita ketujuh melihat nabak, melihat di pengantin Muhammad yang adalah ngaran di pengantin kan biasanya orang acara hiburannya itu kan macam-macam. Yalah, ada hiburannya pakai karaoke, karaoke-nya karaoke orang, orkes, biasanya ada biduan, yalah. Nah biduan ini kada jauh kada benar. Nang di biduannya seberataan abigi karena memang itu ditampilkannya. Napa abigi atas bawah ganal. Napa? Nang itu juga ditampilkannya, nang di atas ditampilkannya, nang kayak sumangka, nang di bawah ini dibilang kada ganal, dilapisinya lawan busa, supaya napa? Supaya bersurung. Lalu jadilah abiki. Ketujuh banget pundukan melihat nenek, mana melihatnya maksiat. Kemudian aku derjar kada kesana kerjar, tak aku mulai jauh ketujuh bang melihat jar ar-ridha bil maksiati maksiatun. Kita tuh ketujuh senang dengan maksiat, hukumnya maksiat walau kita kada melakukan. Kada melakukan kada, tapi ketujuh haram ya jujur lah. Kena jar bini adan itu tampil kiawakulah jar. Nah, iya. Soalnya belah durin jar salah, durian balah. Paham Pak? Apa Pak? Hah? Belah durin apa? Pak? Hah? Apa? Durian balah. Jadi bakawan lawan orang fasik, salah satu akibatnya adalah diri kita, hati kita kada benci lagi lawan maksiat. Nah kada benci lawan maksiat, ujung-ujungnya senang lawan maksiat. Bahaya. Bahaya.
Dan barangkali jadi muwafakat sepertinya pada berbuat maksiat. Mungkin kita terjangkit Muhammad pas berbuat maksiat juga. Kadang alih. Biasanya tabiat ini menjangkit, baik tabiat bagus ataupun tabiat buruk itu menjangkit. Namun tabiat yang buruk itu lebih cepat menjangkit. Contoh, ini nggak ada bagus Muhammad ya. Dulu ke Muhammad berukul kah? Wayah-wayah, wayah-wayah, berukul, wayah-wayah. Kenapa ya? Yakin Muhammad bisa berukul karena takawan orang berukul. Umur berapa? Kita tak menggawakan dalam kita. Muhammad itu. Kenapa? Tadinya bakawan lawan orang borok, lalika menjangkit. Asal bisa lah. Kadang-kadang cuma lantaran bakawan orang berokok, lalu jangkit borok. Seseorang tadinya subuh kada melandau. Orang habis azan ada sudah di musola. Wah ini parak salam gereda orangnya rajin sudah azan ada jadi belakang daja iya kada. Sekarang bisa melandau. Kenapa? Takutnya kita jangkit kawan. Ya kada. Itu bahaya. Menjangkit nang buruk itu lebih cepat daripada menjangkit nang bagus. Takawan nang bagus dihiga nih, nang pemutolaah tahannya ada terpengaruh orang, lawasnya sudah takawan orang pemutolaah ada terjangkit mutolaahnya, sudah melandau lakas banget, ya kan? Itu bukti bahwa sifat perilaku buruk itu lebih cepat menjangkit ke diri kita daripada sifat dan perilaku baik. Maka ketika kita berkawan lawan orang fasik, kada lawas Muhammad menjangkit. Makanya kada usah berkawan lawan orang fasik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba lihat, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Al-mar'u seseorang ala dini khalilihi atas agama kekasihnya. Falyanzur maka hendaklah memandang dan memikirkan ahadukum seseorang kalian mayyukhalil siapa yang dikawani, siapa yang dikasihi. Ini dalil. Ujar Nabi, nih kita arti bermula seseorang itu muwafakat atas agama kekasihnya dan muwafakat dengan perangai sahabatnya, maka tilik oleh kamu akan seseorang yang kamu jadikan kekasih dan sahabat. Maksudnya seseorang itu tergantung agama kawannya. Agama kawan.
Maka kata Rasulullah, lihatlah kawan agama orang yang kita kawani. Kita mulai kawan yang paling dekat siapa, Muhammad? Dalam hidup kawan yang paling dekat itu adalah istri. Bagi seorang istri, kawan yang paling dekat itu adalah suami. Makanya dia berkata, suamiku adalah imamku, suamiku adalah teman berbagi suka dan dukaku, suamiku adalah pembimbingku, suamiku adalah penanggung jawabku. Iyalah, iya kan? Iya. Ujar nang laki, istriku adalah kekasihku, istriku adalah ibu dari anak-anakku, istriku adalah teman di dalam hidupku, teman dalam suka dan duka. Istriku adalah teman pendamping hidup, dan seterusnya. Maka karena istri itu teman dekat bagi suami, suami itu teman dekat dari seorang istri, maka lihatlah agama istrimu, lihatlah agama suami. Makanya bini-bini kalau ingin mencari teman hidup, teman seranjang, teman curhat, teman dalam menjalani kehidupan, bahkan teman dunia dan akhirat, maka bini-bini ai, carilah kawanmu orang yang agamanya kuat, jangan hanya rupanya tampan, usahanya mapan. Jangan. Utamakan itihi dulu agamanya. Makanya bini-bini kalau hendak mencari laki, yang pertama kali dicari itu adalah pondokan. Nah, tinggal pilih aja pondokannya. Mana nang buas? Ya kan? Mana nang mapan? Cuma utamakan dulu pondokan. Kenapa? Karena agamanya bagus. Jangan mengutamakan rupa. Rupa itu sejam mungkin bisa aja rusak. Kenapa? Semprot orang lawan air keras, rusak enggak? Rusak. Kadasarana sejam, setengah jam bisa rusak. Turun baudu ke jurang hap, ya kada rusak sih nah, kena paku rusak kan? Rusak. Jangan karena cantik dan tampan, tapi itihi agamanya. Kalau urusan cari kawan, blak bakawan bulik ke rumah anak bakawan, itihi dulu agamanya. Nih agama nang dikau kita kawani nya penyembahyang kah kadakah, akhlaknya bagus kah kadakah, kada. Bila inya kada, lebih bagus sendirian, bawa guringnya sudah. Muhammad Taida baik bawa guringnya. Wan naumu aslam, guring itu lebih selamat daripada bakawan kada karu-karuan. Habis. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tuti' man aghfalna qalbahu wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Artinya, jangan engkau taat, yakni jangan engkau ikut akan orang yang lalai hatinya
pada menyebut akan aku. Ujar Allah, engkau jangan menuruti orang nang lupa hatinya lawan Allah. Bisa. Artinya jangan mengawani kaina jangan mengawani orang yang orang itu hatinya lalai lawan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak mengingat Allah, bahkan wattaba'a hawa, dia mengikuti hawa nafsu. Seharianan main game aja, itu hawa nafsu Allah tuh. Nah, jangan dikawan. Siap sudah, gatal di tangan, nah ambil ke dah, kada Allah, udah kan dia, Wan, sudah kamu ambil HP, belum kalau, kamu dah, kamu HP kan, HP sudah ambil, belum, habis pelajaran, ya. Pokoknya ke rumah langsung aja lagi, nah game aja lagi, kada apa-apa, niatnya nampak dulu, menghilangkan stres. Iya barang stres kan? Ada lah, dah. Wan stres kan? Oh itu, mana apa niatnya? Main game doang apa niatnya? Dan daripada bakawan nang ada kakaruan, biar main game aja nah. Main dari bakawan dari orang pasik. Tapi seharianan maka bergrup Iwan, bergrup kah? Grup mainnya nah, ada nang bergrup tuh ada main apa ngerti? Rip. Apa ada ngerti oh. Bolehlah main, kan tidak dilarang, silahkan aja Muhammad deh. Cuma jangan ittaba hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Ada waktunya, sudah sadar. Nah, ini jam aja mainnya lah sambil menghibur hati nih apa? Karena jamnya mutolaah. Bahaya mutolaah abang mulik ke rumah. Kitabnya yang ada di bawah. Pernah mutolaah. Nah, aku dulu solahai kan belajar mutamimah tuh. Mun jurumiyah tuh kan nyaman dibawa lolah. Jurumiyah bawa boleh. Bila mutamimah tuh solahai kok angkat kan. Nyoba angkatan kalau kada nukar ku solahai nang berikit gitu. Ya kitabnya nang bepaculan gaya, bepaculan aja solahan. Nah, bila boleh kok angkat sebuting bawa boleh buat kertas mutolaahan itu aja nah. Ada tak? Mun nang kitab nang berikit pun kan berikit kah? Nang sekitapan kah? Bah ada angkat kan? Bawalah kitab. Pan. Tolahlah. Tolahlah. Takana. Ada juga ngarem tolah. Kitab dibawa lah beri. Tak apa-apa. Kitab apa? Jurumiyah. Mutolahlah. Kedua kali, 3 kali, 5 kali. Tuh, bagus sekarangnya. Nini kada lalu niat dina. Jangan dak niat membawa aja kada ada niat mutolah dina. Buktinya kitab kada dibawa bulik. Amun kitab dibawa bulik ada niatan mutolaah ada gena santai-santai mutolah ada. Apa? Gitu.
dan mengikuti ia akan yang disukai oleh nafsunya, yakni jangan engkau muwafakat. Arti muwafakat tuh mencocoki, menyamai, menuruti dengan orang yang lalai hatinya daripada zikrullah. Jangan menuruti orang nang orang itu lupa lawan Allah, baik rupa lawan perintah Allah ataupun dia lupa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang mengikut ia akan yang disukai oleh nafsunya. Jangan maumpati orang yang selalu mengikuti hawa nafsu. Dan lagi firman Allah Ta'ala, fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka enggan olehmu daripada orang yang berpaling daripada menyebut akan daku, padahal ia tiada berkehendak kehidupan di dalam dunia. Maksudnya berpalinglah engkau. Tahu arti berpaling? Berpaling awak artinya jangan mengumpati. Siapa? Amman tawalla an zikrina, dari orang yang orang itu berpaling dari mengingat kami. Janganlah engkau berkawan lawan orang nang kada ingat Allah. Orang kada sembahyang, orang kada puasa, orang maksiat, jangan. Nah, berikut walam yurid illal hayatad dunya. Dia tidak menghendaki dalam kehidupan ini kecuali kehidupan dunia. Nang dicarinya itu semata-mata dunia. Jangan bakawan lawan orang nang berpaling dari Allah dan dia hidup ini hanya semata-mata mencari dunia. Kita dinai ada ngarannya tujuan hidup. Secara umum tujuan hidup kita itu nang sebenarnya adalah akhirat. Dunia ini hanya bekal, mazra'atul akhirat. Kebun kita hagan beputik di akhirat. Dunia bukan tujuan, tapi dunia nang kita jalani ini hanya sebatas modal, bekal, sarana, alat untuk ke akhirat, bukan tujuan. Nah, sehingga kita kada akan mencari tujuan akhir kita itu dunia kada. Ayo pang orang umpamanya ikam napa dicari, aku sugih dipanggil di dunia ini kada enak, harus sugih. Di akhirat tersarai lagi aku sakit ke apakah. Yang penting di dunia ini sugih. Pun gitu. Nah, kenapa? Karena hidup hanya sebatas tujuan dunia. Kada usah
solahain nang itu ini bini-bini lah dicontohkan bini-bini hakunkah ini ada laki-laki bungas sugih ramah penyayang romantis bertanggung jawab dan segala-galanya. Taruhlah dia menjanjikan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan dunia. Tak dapat laki bungas sebenarnya, sugih, kelakuan baik, penyayang dan sebagainya, tapi nya kada sembahyang. Sembahyang kada, puasa kada. Kira-kira bini-bini itu hakun kada salah? Hah? Kebanyakan apabila dia punya iman kada hakun. Kenapa kada hakun? Padahal rupanya bungas, duitnya banyak, sifatnya penyayang, romantis, bahagia dunia. Maka bini-bini itu akan menjawab, aku berumah tangga bukan hanya sebatas dunia. Aku kawin mencari laki bukan hanya sebatas dunia. Kalau kawa dia menjadi suamiku dunia akhirat. Ya kan? Buat apa ujar bini-bini rupa bungas, harta melimpah, penuh dengan kebahagiaan di dalam dunia, tetapi di akhirat sengsara. Akun kira-kira dah akun enggak? Sekarang Muhammad ikam ditawari bini-bini, seorang bini-bini cantik. Tahu cantik? Muhammad, hidung mancung, rupanya warna kulitnya putih bersih, bibirnya tipis, matanya galak, keningnya mahulu parang. Punya bungas lah, bungas. Kayak siapa yuk? Mencontohkan itu. Kayak siapa yuk? Bini-bini bungas so ya Pak. Contohkan nggak ya Pak? Kayak siapa? Ayu Ting Ting. Salah alamat nih deh. Muas lah, Ayu Ting Ting muas. Kada ya. Kon Muhammad, Ayu Ting Ting, kada ya. Sepakat semua manusia itu mengatakan bungas. Siapa? Salah. Kira-kira kayak siapa ya? Hah? Ada tahu bungas? Wan, kayak siapa? Hah? Tahu bungas lah? Iya kayak siapa? Kamu tahu jili, tahu lah? Kayak siapa? Hah? Tahu siapa? Apa ya? Nut. Apa nut itu? Tahuan? Siapa tuh? Tahu Muhammad? Tahu bungas? Ada ya? Kira-kira Muhammad kayak siapa? Muhammad nemu masuk.
Asa ikong aja kan punya banyak. Coba Jahra. Siapa ya? Hah? Oh. Taruhlah mama teh bisena nih bini-bini pembungasnya dah. Kamu ditawarin nah bini-bini bungas. Basukih pulang. Bukan bungasnya, sukih. Tinggal napa? Tinggal umpat duduk aja mama teh. Mobilnya mewah. Alphard. Rumahnya mewah. Itu orangnya penguringan pulang, lesung tipit di sana. Mas, penyayang apa? Tapi kalau sembahyang udah puasa ada mau, curus sama dah aja ada anak sembahyang bisa. Puasa kada juga. Hakun lah Muhammad. Hakun. Hah? Kada hakunnya dilajari. Dah hakun punya kada sembahyang nih, Bang. Kon lah, dah kon kalau kenapa kada akun? Karena mungkin ikam beranggapan aku mencari bini bukan hanya untuk sebatas dunia. Kalau bisa ini menjadi biniku di dalam surga. Karena ketika bini seseorang di dunia ini menjadi istrinya di dalam surga, maka istrinya ini lebih cantik daripada bidadari. Tuh, baik kita paham bahwa hidup kita bukan hanya mencari batasan duniawi ya. Bini kada hagan ingat dunia aja sampai ke surga. Laki bini-bini pun sampai ke itu juga. Amun bini-bini mencari laki hanya sebatas dunia, pantasnya kada mencari pondokan. Ya kada? Pantas. Tapi kalau bini-bini mencari laki bukan untuk dunia, tapi untuk sama-sama hidup di dalam dunia menuju akhirat, silahkan cari pondokan. Utamakan pondokan Minhajul Abidin. Kenapa? Orangnya murah senyum, kada merangut-rangut. Ya kada? Duh, yang dari kamu orang pondokan nih ngalih tuh kurihing. Mencari tuh kurihing aja ngalih. Rata-rata santai nih dia. Wah, cocok ngalih tuh kurihing nih ya. Ah, coba kita senyum terus ya. Cuma jangan ketawa terus. Ada dulu soalnya orang mau ucap anu guru lah jar sanggerpian nih sehat-sehat cerah-cerah nyata aja jurang. Padahal mati getalan tuh. Bahkan penting mohanya cerah, gembira, sehat, urusan di dalam tuh kada tahu. Itu di mana-mana sama aja Muhammad. Getalan nggak? Getal lah. Getal kada? Hah? Kada? Oh bagus. Sehat lah. Muhanya cerah, bersih, senang, gembira. Kada getalan pulang. Nenek soleh biar kada apa-apa, penting cerah, gembira, senang, kada apa-apa. Kada tahu juga orang besang kadi. Habis. Kemudian dan kata Imam
Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab.